وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برضا الله تعالى ولمقاصدنا نوينا تقربا إلى الله بقراءة القرآن من سورة الواقعة. اللهم يسر علينا اليسر الذي يسرته على كثير من عبادك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر علينا اليسر الذي يسرته على كثير من عبادك. اللهم يسر وبارك أساتذ SMK Mutiara Insani. Allahumma yassir wa barik asatid Yayasan Tiara Mandiri. Allahumma yassir wa barik wa faqih wa sholih wa sahih talamid SMK Mutiara Insani. Allahumma yassir wa barik wa sholih wa sahih talamid Yayasan Tiara Mandiri. Allahumma awsil thawaba ma naqra minal Qur'anil azim khususan ila ruh Ibu Haja Sri Mulyanti binti Bapak Haji Muhammad Yunus. Summa ila ruh, sebutkan ruh ahli kubur masing-masing. Summa ila ruh, summa ila ruh.
Summa ilaruhu, sebutkan ahli kubur masing-masing. Ingat orang tua yang sudah tidak ada, kakek nenek yang sudah tidak ada, bapak buyut yang sudah tidak ada, itu sebut namanya. Kirimkan hadiah Al-Fatihah dan surat Al-Waqiah. Summa ilaruhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alayha mutaqabilin yaqumu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يعقوب لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر
شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ضاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
Mari kita salat doa bersama. Para hadirin mohon untuk berdiri. Para hadirin dan tamu undangan mohon untuk berdiri. Sallu sunnatal duha rahimakumullah. Takbir. Ya kelihatan nama calon mertua di depan. Dan kebanggaan ini. Mas Ondo dia gitu. Surga depan surga. Ini paling tua Pak, 12 tahun. Kenapa depan itu? Kayak ikut salam ini ya, gak ada absensi ya. Aduh ya. Ya siap. Pak Erus, Pak Erus, depan dulu saya, depan saya. Saya dapatkan safir. Depan satu, terlalu jubel. Yang baris kedua terlalu jubel. Ayo yang agak hati. Nanti kalau kita punya anak, kalau nasihatin jangan pasti begini. Kita baru kita dulu nanti kalau punya anak, kalau kita sekali nasihatin harus begini. Nah, jadi jangan udah depan kan? Kasihnya, itu belum nabrak tanah. Di sini saya balik tanah. Siap ya? Biar nggak kesannya ada ini. Biar kesannya ada ini. Oh, saya aja yang soalnya. Siapa itu? Kandi Asroban. Nggak ada Kandi Asroban. Di belakang. Cukup. Di luar dulu YouTube. Oh, yang penting. Ya, Sandrian. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berlanjut sekali lagi. Satu lagi. Ada peningkatan ya nanti kalau ada yang biasanya sekali ya. Oke. Bapak tapi sendiri. Kalau sunnatul dua rahimakumullah. Sekali lagi peringatan. Siap? Ayo. Itu Bapak mana sholat? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berdiri kita pada sini. Jangan terlalu jauh. Kalau saya ke sana, di sana waktu saya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man shoma Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Puji kepada Allah yang Maha Suci, yang memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bermuajah melaksanakan sholat duha bersama, bisa hadir di sekolah ini. Mudah-mudahan sekolah kita membawa berkah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, untuk bangsa dan negara kita. Amin. Sholawat bertangkaikan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan dengan rajin beribadah, dengan rajin sekolah, kita menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Oke ya, jangan ikut judi ya. Kita jadi santri yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pagi ini berkaitan tentang mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, pasti Allah akan mengangkat derajat kamu. Alladzina utul ilma, yakni orang-orang yang diberikan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kami, di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang beriman. Allahumma amin. Oke, ngobrolnya nanti lagi ya. Kita saatnya ceramah dulu ya. Kita belajar diam, kita belajar mendengar ya. Oke. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan pengetahuan. Darajatin, beberapa darajat. Kemudian adab-adab di dalam menuntut ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali, kemudian dikutip oleh Syekh Zarnuji dalam kitab Taklimal Muta'alim. Ada suatu syair, ada suatu lagu ya, boleh ya, lagu ya. Biasanya request lagu kan kalau ada dangdutan. Di sini kan pengajian, ada request lagu. Saya mau nanya ya, kalau suara saya tidak merdu, tetap follow ya. Tetap follow IG, Instagram,
Sama. Ada kolong. Baris dulu. Bapak punya kumpul diri. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayan. Sudah pernah dengar lagu ini sebelumnya? Dinyanyikan oleh band Dewa? Zakaun wa irsun wasbibarun wa bulghatun wa irsyadil ustadi wa tuli zamani. Oke, nyanyi semua. Alalat tanalul ilman, dari tulis. Nanti yang menulis dapat hadiah. Alalat tanalul ilman illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha dibayani. Zakaun wa irsun wasbibarun wa bulghatun wa irsyadil ustadi wa tuli zamani. Kata Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mencari ilmu syarat atau yang harus ada pada seorang siswa ketika mencari ilmu, ketika berangkat sekolah ada 6. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Wahirsun, yang kedua semangat. Semangat. Tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya, kan nggak semangat sih? Coba saya. Harusnya puasa itu harusnya semangat loh. Semangat di dalam mencari keberkahan. Semangat di dalam mencari perhatian calon mertua. Anak saya, calon menantu saya, lihat video YouTube-nya, sholat duha, mengaji, baca al-waqiah. Berapa orang yang ganteng? Tingkat 1, nomor 1 tingkat Kabupaten Bogor. Perlu dibanggakan. Bangga lah kan? Ingat ya, ganteng itu aset ya, ganteng itu aset. Cantik itu juga aset. Tapi ganteng, cantik, rambut lurus, ya rambut lurus itu aset ya. Tapi itu urusan dunia. Urusan dunia kita harus melihat ke bawah. Urusan akhirat kita lihat ke atas. Urusan ilmu kita lihat ke atas. Urusan dunia, ya wajah ganteng, wajah cantik, rambut lurus, rambut direbonding, muka glowing, itu urusan dunia. Kita harus memandang yang bawah. Oleh karena itu, yang perempuan, yang cantik-cantik, lihatlah kami yang hitam ini, yang kuncel ini, yang rambutnya acak-acakan ini. Dia terpangkas. Ya Allah juga. Cuma ya kalau urusan dunia kita melihatnya ke bawah. Kalau kita melihat ke atas nanti akan sakit hati, ya akan sakit hati. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Satu tadi cerdas, yang kedua zakat wahirsun, semangat, yang ketiga zakamun wahirsun wasbibarun, tiga sabar, wabulghatun, punya bekal, punya uang saku, punya modal, punya uang buat bayar. Keempat, satu cerdas,
2. Semangat. 3. Sabar. 4. Punya modal. Lulus dong berarti. Iya, punya fulus. Punya modal, punya uang. Kalau punya uang di mana mau belajar? Kamu pintar, gak punya uang mau sekolah, gak jadi sekolahnya. Kelima, mendengar nasihat guru. Guru siapa saja, mulai dari guru PAUD sampai guru sekarang guru SMA dinasihatin, dengar. Bang, kalau ada orang ceramah, HP-nya dimatiin dulu bang, dengar gitu ya. HP-nya nanti bang. HP-nya nanti. Yang keenam adalah watuli zamani, waktu yang lama. Waktu yang lama, yang dulu ya waktu dulu. Gratis tuh. Waktu punya gratis. Kesimpulannya, 6 hal yang harus ada pada diri kita ketika kita menuntut ilmu. Yang pertama, kecerdasan, artinya mengerti siapa diri kita, mengerti apa tugas kita, mengerti apa kewajiban kita, mengerti apa hak kita. Kalau kita sudah melaksanakan tugas tulis, tugas hafalan, tugas mengerjakan sholat, maka Anda berhak mendapatkan nilai. Yang kedua, semangat. Ulul himmati minal iman. Tinggi semangat itu sebagian daripada iman. Jadi kalau mau belajar harus semangat. Semangat. Mau belajar semangat. Kenapa? Ciri daripada orang yang beriman itu adalah semangat, punya semangat hidup. Kemudian wasdibarun, bersabar mengerjakan tugas dari saya yang jumlahnya ada 10 nomor. Bersabar ketika disuruh ke dalam mushola untuk praktek membungkus boneka, membungkus mayat dalam bentuk boneka, membungkus boneka dalam bentuk mayat gitu. Ya. Belum kan? Nah, nanti membungkus. Kapan belum? Arif belum? Arif belum praktek membungkus boneka, membungkus mayat. Nanti ya, besok ya. Kemudian wasdibarun wabul ghadab, punya modal, punya uang saku, punya bekal. 5. Irsyadil ustadi, mendengarkan nasihat guru. Rambutnya dipotong, bajunya masukin, apalagi push up, keliling lapangan 1 kali. Ya kan kalau hukum-hukuman terlambat, suruh keliling lapangan 10 kali, suruh push up, disuruh baca doa untuk orang tua kalau saya ini. Yang terakhir, watuli zamani, waktu yang lama, butuh waktu yang belajar itu butuh waktu. Menghafal Al-Quran juga butuh waktu. Bahkan melunakkan hatimu atau menghiasi hatimu dengan bunga-bunga mawar yang saya tanam di papan tulis, itu juga butuh waktu. Tenang saja, nanti hati kamu akan bahagia, penuh dengan bunga mawar. Sudah? Itu ya, bagiannya ya. Ceramah sesi 1 sudah cukup ya. Nanti ada ceramah sesi 2. Oke, kita menuju ke halaman 2. Halaman 1. Oke, halaman 1 sudah. Kapuan, Karib, Kakilan yang tercinta. Udah, pegang ini. Alat ini, alat menuju surganya dan pegang. Tak, belum. Ya udah. Nah, ini alat menuju surga. Selalu hidup berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Siapa Tuhan? Serius, jangan main dulu ya. Doa ya, bersama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمة الله وكرامه جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إن الدعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي بالسماء فأنزله وإن كان بالأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وعصمتك آتيني ما أتيت عبادك الصالحين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين والذاكرين والشاكرين والصابرين ومقيم الصلاة اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من علماء الورثات الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu amplop nanti mulai dari sisi kedua. Yang pertama tulisan ya, bagi yang mau. Oke, tulis siapa yang tulis? Coba lihat, tulisan. Oke, sedikit. Masih ada. Sambil nunggu itu pergi. Kamu tulis mana? Tulis ini lah. Capek. Angka buku. Yang punya buku. Dewa lah. Dewa ya. Dewa. Oke, yang mampu sebutkan kesimpulan dari materi yang pertama tadi. Materi yang pertama, materi ceramah barusan. Ya maju, angkat tangan. Ya nampak nanti sesi kedua. Makin sesi. Tadi saran yang ketiga SABAR sabar. Inilah permainan. Sabar ya bang, sabar bang, sabar. Oke, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan. Allahu Akbar. Aqua. Goceng itu goceng lumayan. Kita dua. Dua hari buat curang bersama. Gagal. Bagi dua. Satu lagi. Yang lama. Itu udah benar. Ya coba ulang. Ini nggak usah berdiri ya. Yang pertama, sabar, cerdas, belajar dengan waktu yang lama, punya modal, semangat, mendengar nasihat guru. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tanggung jawab tuh. Ini mohon maaf ya, mungkin materinya satu orang dua ya. Satu lembar dua orang. Oh iya. Perangkat alat pemadat. Bacaan sholat, ya. Materi saya adalah tentang
sholat, toharoh. Nomor 1, belum ya selesai? Belum ya, masih dalam proses bagian. Di foto juga ada, ya mungkin udah ada, cuma di foto nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Materi berikutnya ya tentang toharoh halaman 1. Toharoh atau bersuci. Pengertian toharoh. Apakah yang disebut dengan toharoh? Itu kan kata lainnya bersuci. Toharoh adalah Google terus ditulis. Google terus ditulis. Nanti kan menulis dapat upload. Toharoh bersuci. Bersuci adalah bersuci membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil dan najis. Namanya bersuci, membersihkan diri dari hadas dan najis ya. Hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Gitu ya. Toharoh adalah mensucikan diri atau membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Gitu ya. Jelas sampai sini? Kemudian ketika berarti kita bersuci dari hadas besar dan hadas kecil atau najis. Najis yang keluar dari badan kita, buang air besar atau buang air kecil, kan gitu ya. Itu hadas kecil atau najis ya. Kalau hadas besar, contohnya kalau tempat hadas besar, mandi haid. Laki-laki mandi junub. Karena anak SMA yang masih mandi junub ya, belum punya suami istri ya, belum punya istri ya, belum ya, masih mimpi ya. Kemarin habis mimpi ketemu dengan siapa? Hari tadi siapa? Sama-sama. Bukannya sama-sama, bukan Kamila, bukan siapa, bukan sama-sama. Ternyata celananya basah, itu wajib mandi, namanya mandi junub. Kemudian ada doa masuk kamar mandi. Dapat apa ya? Ini cuma review aja. Sudah. Kemudian doa masuk kamar mandi. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal
Bagian semua itu materinya. Bagian bisa ya. Itu yang pojok nggak ngobrol ya. Yang pojok tolong jangan bikin kajian sendiri ya. Jangan bikin kajian sendiri ya. Kita kajian bersama. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, daripada setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Setan ada dua, ada setan laki-laki dan ada setan perempuan. Mudah-mudahan nanti di kelas, di materi PAI ada kesempatan untuk menjelaskan 9 keturunan setan dan jabatannya. Ada 9 setan dan jabatannya. Ada ya tadi ya. Misalnya Al-Khamsah itu mengganggu manusia agar lalai dari sholat. Ada nama setan jadwal kerjanya itu sekitar waktu sholat, mulai mengganggu wudhu, mulai mengganggu sholat, entah lupa bacaannya, entah lupa rokaatnya. Nah itu tugasnya setan khamsah, salah satu dari 9 keturunan setan. Ya misalnya kita punya anak 7, yang satu jadi presiden, yang satu jadi gubernur, yang satu jadi wali kota, yang satu jadi menteri, yang satu jadi bupati, yang ketujuh jadi ART. Nanti kalau punya anak yang banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Niat mandi wajib. Sebelum kita niat mandi wajib, kenapa kita wajib mandi? Hal-hal apa sajakah yang mewajibkan kita mandi? Hal-hal apa saja yang mewajibkan kita mandi? 1. Suci dari haid. 2. Mimpi basah. 3. Keluar mani, baik melalui nonton video ataupun memakai tangan. Gimana pakai tangan? Baik tangan sendiri atau tangan orang lain. Ya. Ada 3 ya. 1. Suci dari haid. Kemudian laki-laki mimpi basah, keluar mani buat laki-laki. Perempuan juga sama begitu. Baik pakai tangan maupun nonton, baik tangan sendiri maupun tangan orang lain. Kemudian buat orang yang sudah punya suami istri atau ibu, apa? Kenapa dia wajib mandi? Jadi samurai. Nifas. Apa itu nifas? Nifas. Ada yang tahu nifas? Kalau nafas? Tahu. Separuh aku adalah diri. Nafas. Lagi kamu nyanyi ya. Nifas adalah darah yang keluar akibat melahirkan. Habis melahirkan wajib mandi setelah 40 hari, minimal 40 hari. Ada yang 40 hari masih netes, maka dianggap sebagai darah istihadah. Sudah perempuan ya, nanti kan melahirkan ya. Nah setelah melahirkan itu hari 1 sampai 40 itu darah yang keluar namanya darah nifas. Menurut kalender 40 hari itu sudah kering, harus sudah wajib mandi, harus sudah sholat. Jika ternyata setelah 40 hari masih banjir, maka namanya darah istihadah, darah keluar.
darah karena setelah 4 hari darah istihadah tetap wajib sholat. Haid, sekurang-kurangnya haid itu haid ya sehari semalam. Misalnya haid pagi jam 9, besok pagi jam 9 sudah bersih, haid sudah selesai. Ya. Itu sudah wajib mandi, harus wajib sholat. Umumnya 7 hari. Terus masa paling banyak, masa lamanya haid itu 15 hari. Harus tahu ya, nanti kalau punya istri, ingat kewajiban suami: 1. Mahar, 2. Memberikan nafkah lahir dan batin, 3. Memberikan pendidikan. Termasuk ini memberikan pendidikan. Ketika haid kita harus tahu ilmu, ya. Ingat, ilmu haid bukan hanya untuk perempuan, tapi juga buat laki-laki. Khawatirnya istri kami tidak sekolah di SMK. Kalau sekolah di SMK mendapat pengawasan. Oke, 15 hari haid. Oke, 15 hari haid, tanggal 1 haid sampai 15 hari haid. Tanggal 16 masih haid, maka hari ke-16 wajib mandi dan wajib sholat. Darahnya namanya darah istihadah karena sudah lewat dari 15 hari. Tetap wajib mandi, tetap wajib sholat. Belajar sampai situ ya. Ya. Kalau kita ada yang jawab nanti di kelas bisa disampaikan. Oke, niat mandi besar, niat mandi wajib kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li rabbil adasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Pertanyaan kemarin ya dari Pak Ustadz Jafar kemarin, di mana letak ya, di mana ya, di mana letak niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Terus kapan niat harus diucapkan ya? Siapa yang harus mengucapkan niat? Hati ya, hati yang mulut ya, tapi hati. Mulut hanya membantu agar hati tidak was-was ya. Kalau saya sholat duha nih, misalnya ya sholat duha, sholli sunnata duha ini lafaz ini hanya membantu hati agar tidak was-was, agar tidak diganggu oleh setan ketika takbir. Kalau sholat niatnya ketika takbiratul ihram. Makanya kalau baca takbir adalah Allah. Nanti mengucapkan aku niat sholat duha. Allahu Akbar. Kalau mandi, kapan waktu hati mengucapkan niat? Ketika jatuhnya air yang pertama di atas kepala. Strategi dalam mandi ada triknya ya, agar kita terhindar dari penyakit stroke, agar kita terhindar dari penyakit rematik. Disiram dari bawah dulu, bawah, betis kanan, betis kiri, paha kanan, paha kiri, perut, pundak kanan, pundak kering, pundak kiri, pundak kiri. Kemudian kalau mandinya mandi sore hari, jangan langsung mengguyur kepala, tapi setelah mengguyur badan kanan, badan kiri, tunggu sebentar, karena ada uap yang keluar dari punggung. Itu adalah uap badan kita yang keluar. Kira-kira sholawat dalam hati baca sholawat 10 kali, baru nawaitul husla li rabbil adasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Ya, lihat mandi juga ada ilmunya. Kan kita sering mendengar seseorang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal di kamar mandi karena kepleset, gitu kan? Ada ya? Sebenarnya itu bukan kepleset, tapi dia mandi, begitu mandi langsung kepala hidup, sehingga kepalanya yang tadinya panas kena air dingin, akhirnya pembuluh darahnya PECAH pecah.
karena pembuluh darah besar sehingga karena oleh kepleset ya, jatuh, karena jatuh kepalanya terbentur dindingnya terbuat dari keramik, kepala membentur keramik, ternyata yang besar adalah dindingnya keramiknya. Oke ya. Jangan ya, di situ ya. Yang depan bisa lihat ya. Oke. Masuk ke kamar mandi kaki sebelah. Di akhirat yang duduk-duduk, yang gaya seperti latihan cara penting cara ini. Di akhirat saya jangan jawab ya. Yang penting saya sudah mengajarkan ya. Ingat di setiap semesternya sama dosen mengingatkan. Oke, di sini ya, kelihatan ya perempuan ya. Masuk kamar mandi kaki sebelah kiri. Masuk kamar mandi kaki sebelah kiri. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk kamar mandi, membuka baju, doanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Pendek aja ya. Nanti kalau pengen belajar bisa simak di YouTube. Doa membuka baju. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Kemudian kencing, jongkok kencing, kaki kiri maju, kemudian ditekuk seperti ini. Oke, silakan dipraktekkan. Maka praktek seperti ini, jongkok kencing. Semangat ya. 3, 2, 1. Sama begitu. Atau sebaliknya, kaki kanan ke depan, kaki kiri yang jadi tumpuan. Ingat, kencingnya harus seperti ini ya. Saya ingatkan ya. Kalau kencingnya nggak seperti ini, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Kemudian kencing. Setelah kencing, DM 3 kali. DM-nya bukan DM leher, tetapi DM-nya DM dari perut. Tarik nafas, diamkan. Gitu ya. Kemudian setelah itu untuk laki-laki ada bagian empuk antara kubul dan dubur. Paham? Kubul dan dubur, paham? Sesuatu yang di depan dan sesuatu yang di belakang itu ada perbatasannya kan? Perbatas itu ada empuk, di situ ditekan. Ditekan 3 kali. Setelah ditekan 3 kali, kemudian diurut buat laki-laki. Ya, buat laki-laki diurut 3 kali, 3 kali. Jangan 10 kali atau 20 kali. Diurut 3 kali. Kalau perempuan nanti akan saya sampaikan sendiri. Setelah itu kemudian istinja, doa istinja. Kita lihat cebok, ada doanya, doa cebok, doa istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wasin farji minal fawahishi. Itu sambil mengguyur kemaluan kita atau sambil mengguyur setelah buang air besar, baca doa itu dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wasin farji minal fawahishi. Setelah itu berwudu ya. Duduk udah, prakteknya udah ya. Nanti praktek sendiri di rumah di kamar mandi ya. Praktek sendiri di kamar mandi ya, dipraktekkan ya. Udah tahu ilmunya ya, cara kencingnya ya. Terus setelah itu wudu. Pertama bismillah, cuci tangan. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian istinsyak, menghirup air ke hidung. Kemudian persiapan mencuci muka. Sambil air mencuci muka jatuh ke muka sambil mengucapkan niat. Ya, oke, bisa dilihat. Halo, ganteng. Cara wudhu ya. Kita sudah tahu cara wudhu, tapi saya ulang lagi ya. Nawaitul wudu'a li hadamil hadasil aswari badzal billahi ta'ala. Lihat 3 kali ya.
nawaitu wudu'a li rabbil alamin ta'ala. Jatuh di sida, ditarik ke kanan sampai di telinga, kemudian dibawa ke tengah. Mata tidak boleh merem, mata harus kena air wudhu sehingga terasa perih. Kalau nggak terasa perih, matanya nggak kena air wudhu. Kalau matanya nggak kena air wudhu, berarti wudhunya kurang sempurna, gitu ya, tidak sempurna. Oke ya. Kemudian setelah itu cuci tangan, cuci tangan kiri. Ustaz Haji Hidayat ngajarnya begini, air jatuh di telapak tangan begitu Ustaz Haji Hidayat. Kemudian menyapu rambut sekali cukup, belakang ke depan. Perempuan cukup, kali ini juga nggak apa-apa. Ya. Ini doang nggak apa-apa, tapi lagi sunahnya dari depan ke belakang, ke depan lagi. Ini sudah cukup, jari sudah cukup. Kemudian kaki dengan kelingking kiri, dimulai dari kelingking kiri. Coba bisa gini, jatuh nggak? Duduk gini, jatuh. Ini ya, air jatuh. Itu ya. Terus ini juga. Itu ya. Sekarang sholat. Kita salat. Apaan sih? Baca sholat. Lagi. Wah, tadi saya 15 menit aja lewat, Pak. Cuma udah, Pak. 46 pasti itu malah itu. Aduh, Pak. Oke, catatan. Seperti apa catatannya? Anak lagi kan tulis? Dan bawah ya, modal, baru foto harus punya modal, belajar itu harus modal. Oke, langsung menit. Ini 45 sampai jam 00 ya. Mau kuis, mau bagi-bagi amplop. Ya. Oke, udah, bukunya udah. Anak lagi ada yang mau jawab pertanyaan? Mau jawab? Oke, tulis berapa orang yang tulis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti berapa? 3 amplop dibagi 6 ya. Pertanyaan sekarang, laki-laki boleh, perempuan boleh. Tinggal 2. Nulis, saya menghargai menulis. Masih suram juga. Ya salah, saya kan anggota KPU. Kalau nggak curang ya nggak menang. Waduh, bahaya. Pertanyaan. Menyebutkan rukun sholat. Ya, terus aja ini dulu, tadinya nanti kurang. Laki-laki menyebutkan rukun sholat. Angkat tangan, berdiri, mendekat pakai mic, tidak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek ya, salah, nggak boleh nyontek. Ya, lanjut ke kamera dulu, ke kamera. Yang pertama niat, yang kedua gerakan wajib. Apa? Satu rukun sholat, satu rukun Niat, kombi. Qauli. Yang kedua kauli. Qauli, apa saja rukun qauli? Takbiratul ihram, al-fatihah, Terus salam. ada yang lewat sebelum salam ada apa? Tidak, Pak, belum. Iya. Tidak. Praktekin coba, praktekin. Sudah kata sujud. Bapak. Saya nyambungin nih. Itu fi'li yang qauli, yang bacaan. Tidak. Lupa ya. Ya, ada yang
Lengkap ya John. Kalau dia jawab setengah berarti ntar dibagi dua. Bukan John? Gak mau ya, gak mau ya. Santri putri, santri SMK Mutiara Insani. Masih sama pertanyaannya. Berapa ada tuh, Pak? Sepakat dia. Udah lihat kuliah pada Pak. Rukun sholat hadir bersama sama dia rukun sholat. Maju berdiri tanpa melihat rukun dan ke kamera. Boleh lagi nggak Pak? Satu, dua, tiga, satu dari sini. Kalau dua, jangan sempit di depan. Cuma jadi Biasa-biasa sama dia. nggak boleh. Oh, ini. Terus, pilih apa saja. Ya. Rukun kauli. Apa aja bacaan? Apa yang wajib dibaca? Satu, dua, salam, ada yang lewat. Satu lagi ada yang lewat. Separuh. Menghormati separuh dia separuh. Separuh dia ya Pak. Jawab semua, nanti aja ya. Iya, jawab semua nanti. Yang mana Pak? Yang mana? Yang mana? Ulang aja jawabannya. Ayo lah. Satu apa? Ya. Rukun apa? Rukun satu rukun apa? Dua rukun apa? Kan gitu. Itu doang Pak. Gitu doang. Pak. Pak apa? Kemarin yang ditanya Pak. Jadi apa? Dua ya. Dua ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
وأشغلي